Is what's going on now in Gaza a genocide? רצח עם. Do you mean from their side or our side? What is it meant as a genocide? Do you think it's a genocide? Your opinion. To us, no, it's not genocide. We are attacking terror groups, and sometimes, unfortunately, there is a citizen who gets hurt. But there's a lot of citizens, a lot of civilians are getting killed. Yeah, I know it. But this is the price for what they done. Do you want to kill all Palestinians? Do you think people in here want to? No, not at all. Is the intention of the campaign to wipe out, flatten Gaza? Flat Gaza? Yeah. I think that we should attack terror groups, and that's it for now. And I don't know what's going to happen. האם אתה חושב שמה שקורה עכשיו בעזה זה רצח עם? תשמע, זה מצב קשה, קשה. אני לא חושב שזה רצח עם, אבל זה מצב קשה, זה מלחמה. במלחמה אין מה לעשות. הישראלים מגזימים? כאילו הם הורגים המון אנשים. תשמע, בהתחלה היה הגזמה בהתחלה, אבל אנחנו מקווים שהמצב יהיה יותר טוב. אוקיי. אנחנו מקווים. כי בסופו של דבר אנחנו חיים פה ביחד, וזה בעייתי. לנו מיוחד שאנחנו חיים פה במדינת ישראל. אתם באמצע, כאילו. תשמע, אנחנו הולכים שם אומרים ככה, ואנחנו באים לפה אומרים לככה, אתה מבין, זה בעיה, יש לנו מצב מאוד קשה. Is what is happening now in Gaza, the war, is it a genocide? Of course not. Why? Why do you say that? Because first of all, they came and murdered us 14,000 people. 1,400. 1,400 people, and they started all. And what we did was self-defense. Okay. But are you trying to kill all Palestinians in Gaza? No. Do you want to? Do you personally? No, of course not. Okay. No. We want only what we want is only peace. Okay. And the territory that nobody will do something to us, first of all, because we protecting ourselves, and if someone come and try to do something to us, he will pay for it 10 times. First of all from God, and then from us. Okay. A lot of there's like 20,000 Palestinians have died in Gaza. That's a lot. They're not all Hamas. That's why people are saying it's a genocide. What we can do? We didn't start it. And we just protecting ourselves. That's it. And what we did, it was a self-defense. That's it. Because they murder children, they murder women, they rape women, they burn houses, they kill old people, they rape, kidnap 10-month-old baby. We didn't do nothing like this. Never. And even though they kidnap us, we can kidnap for them 100,000 people like this, and we don't do it. So who is a genocide here? Them or us? Their reasoning, like they do talk Get about. closer. Sorry, they do talk about Palestinian prisoners, and that they want the Palestinian prisoners back. And there's the lot, and so I'm just curious how that. They're saying their Palestinian prisoners are also people who were taken by Israel. They're not real prisoners. Oh, sorry. And the a lot of them are in charge. And people bring up the context, like, oh well, Gaza's been under blockade for all these years. They're not meaning that is the main. This is different because they are not in blockade. You say blockade. Yeah, they are not. We give them territory. They have a government, the Hamas, and everything, and they put all the money for terrorism. They put all the money to build terrorism camp and tunnels and everything. We didn't do it. They do it from the beginning, and we try to make a peace with them. אני רוצה להגיד משהו אבל בעברית. כן, כן. אבל תעמוד פה, שאני יכול לראות. השאלה ששאלת, התשובה היא, אם בריטניה בזמן מלחמת העולם עשתה רצח עם בגרמניה, שנלחמה נגד הנאצים, זו התשובה. כי הם הרגו הרבה יותר גרמנים.
הם הפציצו והכל, כי מה לעשות, רצו ואנשים חפים מפשע גם. אין מה לעשות, במלחמה זה מלחמה, אנחנו נמצאים במזרח התיכון, ופה לצערנו רק מי שמדבר בכוח, מבין, מי שנותן ועוזר ונתנו להם שטחים, זה בסוף מסתבר כחולשה. והם בחרו בחמאס, אז הם יישאו בתוצאות, כעם, כמדינה, שהם כל כך רוצים להיות כמדינה, יש להם החלטות למנהיגים, נושאים בתוצאות. גם רואים היום במפגן כוח שלהם כשהם משחררים אנשים. גם היום רואים. לא, בסדר. אני לא רוצה. גם היום רואים את המפגן כוח שלהם. אנחנו, החטופים שלנו חזרו, חיבוקים ורוח ואהבה, אצלם חזרו המחבלים, אנשים שהלכו לרצוח. מסיבות, קרנבל, זה מראה מול מי יש לנו עסק. זה לא אנשים באירופה וזה לא אנשים בארצות הברית, אנשים במזרח התיכון. שמתחילים בכוח, אתה צריך להחזיר להם בכוח, תחזיר להם בטוב, אנחנו לא מצליחים להבין למה העולם לא רואה את זה. يعني في كثير هلا بإعلان العربي كمان بالإعلام العربي بالإعلان العربي الميديا العربية الميديا العربية أيوة كأنه في إبادة حاليا في الكسلة الجماعي في غزة في غزة فشو رايك بهذا يعني موجود إبادة هيك في غزة أو يعني شو عم بيصير بغزة؟ طلع اللي أنا شايفه اللي ماشي في غزة اللي شايفه أنا ماشي في غزة هي حرب إبادة. هو كمان حرب إبادة. So I asked if it was happening as genocide. Yes, it's a. Okay. أنا اللي شايف حرب إبادة لأنه إسرائيل اللي صار فيها في 7 أكتوبر أمر مش هين له دوار كارير شنيع جدا. كل إنسان بار داعك عقله في راسه بيستنكر هذه الأعمال الهمجية والبربرية هذه بلا أدنى شك. Everyone understands what happened on October 7th. لكن الجوفا ردة الفعل كانت شنيعة جدا. أشنع من اللي صار هناك. Much worse than what? أشنع يعني גרוע. אבל רצח עם זה כאילו שהמטרה של הישראלים, שצה"ל, זה למחוק את כל העזתים. לא למחוק, הם התכוונו לפנות, כאילו לזרוק אותם כאילו נכבה 2. לעשות כמו ב-48. אוקיי, כמו לעשות, אוקיי. אז אתניק קלנזינג, טיהור אתני. סיסי אמר להם לא, די עד כאן, אם אתם רוצים לפנות, אז תפנו אותם זמנית לנגב, ואחר כך תחזירו אותם, אם אתם רוצים לפנות. אצלנו אין מקום, בסיני. زي ما شمال سيسي بس إبادة جماعية يعني قتل يعني جبال هيك بمضان هيك. لا مش بقول إنه يعني إبادة جماعية بالمعنى الهولوكوست يعني لا مش لا بس كانت يعني بدون لو بروبورتسيوناليت خنا لو بروبورتسيوناليت يعني بروبورتسيوناليت بكت مجزم هو مجزم ترى أنا لهيتي مستيق لو إنهم وصلوا المقاتلين الفلسطينيين اللي هم حماس. حماس لم يكن بيت على الشعب الفلسطيني. أو على كل علي أنا في نظري لا لأنه هي تنوع دتيت. وإحنا اليوم مش في وقت إنه تحكمهم هناك تنوع دتيت. أنا لو ما تصير عليهم. أنا يقول تصير عليهم لما عتصمي أنا موجود هنا بغيرش لو محليف اللي الدولة الموجود فيها. يعني أحسن من هون مع يعني عن أحسن من الدول العربية. يعني أنا أحسن كل مدني إسرائيلي. فيش وجه مقارنة. فيش وجه مقارنة. يعني. I asked if it was better to be Israeli citizen. المقام لها شفاء. لا المقام لها شفاء. أنا بحكي لك شو ما يعني. ومدني عربي في عالم العربي. إيه؟ ومدني عربي في عالم العربي يعني مواطن عربي في دولة في دولة أخرى في عالم العربي. أيوة. يعني أحسن من فيك تقارن يعني بين. فيش مقارنة. إيه هالشفاء بين عربية إسرائيل ليت العربية بدون عرب. زي ما أقول لك هذه التقنية سيوم. أنا جيت بمصريم، جيت بيردان، أنا بكشر يشير كل زمان كمعات إما
בשטחים הכבושים בגדה המערבית, הם בגדה המערבית, הם מייחלים ליום הזה שיחיו כמו שאנחנו חיים כאן. מה זאת אומרת? שיחיו תחת שלטון ישראלי, אבל בזכות מלאות, וזה בלתי אפשרי. הם ירצו כאילו כיבוש... לא כיבוש, יחיו, כן, להיות אזרחים. אבל זה בלתי אפשרי. כי אם כן, אז מה קורה אז? אין מדינה יהודית. האם מה שקורה עכשיו בעזה, מלחמה, זה רצח עם? מה שאנחנו עושים? כן. אני לא הייתי קורא לזה רצח עם, אבל אין ספק שאנחנו לא מתחשבים באוכלוסייה האזרחית של שם. כי מבחינתנו אנחנו רוצים להגיע למחבלים. היות והמחבלים מסתתרים בקרב האוכלוסייה, הם משלמים את המחיר. זה פשוט, לא? אז מה היה אפשר לעשות שהוא היה שונה? אתה שואל אותי? לחשב, כן, לדעתך. לא ניתן לעשות כלום. אנחנו יותר מדי הומניים. בכדי שאנחנו נוכל להתמודד, אנחנו צריכים לחשוב כמוהם. אתה מבין? אתה לא יכול להיות במדבר ולהתנהג כמו שאתה עכשיו בבית מלון. זה אנשים ברברים, לצערי, עם כל הכבוד. זה הערבים, והבעיה הכי גדולה זה האסלאם. אתה לא כמוני, אני מכיר מה זה אסלאם. למה? מאיפה? יש לי עובדים מלא מוסלמים. המוסלמי הכי מתון לא רוצה אותנו פה. כשהיה בחירות בגדה, אם אתה לא יודע, היה לפני 20 שנה בחירות בגדה. זוכר. ומי זכה, אתה יודע? חמאס. חמאס, ואבו מאזן לא נתן להם את השלטון. הם הלכו, לקחו אותו בכוח בעזה, זרקו את אנשי פתח מהגגות. אין להם ערך לחיים. תחשוב עכשיו אם אמא אומרת שהילד שלה הולך להתאבד, הורג, אומרת אלוהים כפרה שהילד שלי הלך, היא שמחה שהילד שלה נהיה שהיד. עכשיו, הבעיה הכי גדולה זה הנושא הדתי. למרות שאני באתי מבית דתי, כל צרות העולם זה מהדת. כן, גם יהדות? אתה חושב גם מיהדות? גם היהדות. כל צרות העולם זה רק הדת. איפה שיש דת, תסתכל בכל העולם, יש בעיות. אני אתיאיסט, אני מסכים. אבל שומע ממבטא שאתה תימני, נכון? תימני. אוקיי, אבל לא נולדת בתימן. ההורים נולדו בתימן? הם מדברים על יחסים טובים בין מוסלמים אל תאמין, שמע, הם ברחו משם. הם ברחו? כאילו, בגלל שהיה להם רע? ברור, מה השאלה, מה? אי אפשר, אתה לא מבין שאי אפשר, הערבי לא יכול לקבל אותך, האסלאם לא יכול לקבל אותך כיהודי, הוא מצווה להפוך את כולם למוסלמים. הוא מצווה, זה מה שאתה רואה עכשיו שקורה באוסטריה, בגרמניה, בשוודיה, שוודיה הביאו אותם, הביאו להם בתים, חינוך, הכל, תראה שם גטאות, השוודים לא יכולים להיכנס לשכונות, תראה מה קורה באנגליה, תראה מה קורה בצרפת, אני הייתי בצרפת לפני כמה שנים, ברחוב הכל ערבית, אין עתיד לעולם, אני מודיע לך, אין עתיד לעולם עם הדת של האסלאם, זה מבחינתם ציווי, הבנת? הם רוצים אותם, כולנו מוסלמים. אם אתה חושב שמה שקורה עכשיו בעזה זה רצח עם, ומה אמרת? בשני הצדדים אמרתי, רצח עם בשני הצדדים. זאת אומרת שהחמאס עשו רצח עם ב-7 לאוקטובר? נכון, וישראל הגיבה בהגזמה. לפי דעתי שהלכו הרבה אזרחים כי הם לא קשרים לכל הטרור. אוקיי, אבל האם זה רצח עם? כאילו רצח עם זה אומר שרוצים לחסל את כל הפלסטינים. לא. או האם זה טיהור אתני? כאילו הם רוצים את כל העזתים שיהיו במצרים? מה אתה חושב? הגזמה, טיהור אתני? הוא חושב, הוא לא יודע. כאילו... They can't see his face, I have to explain. He's thinking right now. תקשיב, לפי דעתי, אם שאלת אותי אמת, חמאס עשו רצח עם. חמאס עשה מה? אז חמאס עשו רצח עם. כן. בגלל שלמה? רצחו ילדים וגם חטפו ילדים, זה לא טוב, ונשים, שזה אסור בכל הדתים בעולם. נכון, כן, לפי אסלאם, ברור, זה לפי דעתי הטעות הכי גדולה שהייתה שם. אוקיי. ומה ישראל עושה בעזה? הגזמה אמרת, זה בטוח. מה עוד? כאילו, מה אתה חושב? גם הולכים כאילו אזרחים בין הרגליים. האם הם רוצים לשחוט? כי הם לא, אין להם צבא כאילו מסודר שאפשר להילחם בו במדינה למדינה. אבל לפי דעתי גם שם הוא הולך כאילו הרבה אזרחים. אוקיי, מה שאלת? האם ישראל, הם רוצים כאילו לשחוט את כל הפלסטינאים בעזה? לא מאמין, המטרה של ישראל להחזיר את כל החטופים.
ולשלם כמה שפחות מחיר. فيصلك عربي؟ فيصلك بالعربي؟ أنا بس أمريكي وكمان يعني في نفس السؤال يعني شو كله شباب يلا يعني أكيد بس كنت بدي أسألك يعني لو كان في يعني إبادة جماعية في غزة ويعني شو بده إسرائيل في غزة حاليا؟ لازم يطلع من غزة، مش لازم يضلوا في غزة. مش لازم كيف؟ يضلوا في غزة، لازم يطلع. They have to leave Gaza. Who's they? Israel. بس لكن شو عم بيصير يعني شو بدهم إسرائيل حاليا في غزة؟ شو هدفهم؟ خطفين. זה המטרה הראשונה. بعدين يعني זה נהיה כיבוש אם הם נשארים שם. ואז כאילו ישתילו עוד כאילו התנחלויות שם? זה הרעיון? לפי דעתך. לא יקרה דבר כזה בחיים. השאלה זה אם לפי דעתך, רק דעה, מה שקורה עכשיו בעזה, מה שאנחנו עושים בעזה, המלחמה, האם זה רצח עם? לא יודע לענות לך שאלות פוליטיות, אני לא כל כך טוב בהן. לא? מה זה רצח עם? מה זאת אומרת? האם הכוונה להשחית את כל הפלסטינאים? השאלה שלך, מה זאת אומרת? לא הבנתי. אם אתה רוצה, באופן אישי, לשחוט את כל הפלסטינים. למה? זה מה שחושבים בחו"ל. לפעמים אנשים חושבים שכל יהודי רוצה כאילו להשחית את כל הפלסטינאים. לא, מה פתאום? אם היה אפשר לחיות בשלום, כי אנחנו גרים כולם בכדור העולם, אחד, כולם חיים ביחד, לא משנה מי, מה. צריך לחיות ביחד אחד עם השני, בשלום, באהבה. אני דווקא רוצה שיהיה שלום, שלא יהיה מלחמה לא רק פה, בכל העולם שלא יהיה מלחמה. זו התשובה שלי. השאלה, האם אתה חושב מה שקורה בעזה כרגע זה רצח עם? שהישראלים רוצים להרוג את כל הפלסטינים בעזה. אתה לא יכול להגיד כל הישראלים ואתה לא יכול לבוא לשפוט על כל האנשים, זה אחד. כי בוא תגיד ככה, אנשים לא יכולים להתערבב עם פוליטיקה, לא כולם. כאילו אתה לא יכול לשפוט, זה אחד. שתיים, מה שקורה בעזה, אם אתה בא להסתכל מבחינת היגיון ואל תסתכל אם אני עם זה או עם זה, אני לא עם אף אחד כמו אומרים, אבל אם אתה מסתכל איך מה שקורה שם, אולי תגיד וואלה כן, יש מצב. כי למה? אתה מסתכל, זה לא סתם דוגמה בניין שחשוד או שתי בניינים, זה הרבה. זה המון. סבבה, עכשיו, אני לא בעד מה שקורה משני צדדים, שם ופה, מה שהם עשו אבל מה שאני מעניין אותי, אנשים, כאילו, אנשים רגילים אחי, לא קשורים לאף אחד, מכאן או משם. כאילו, אתה מבין, דמיין שאני ראיתי סרטון, שאבא עם הילדים שלו יושבים, אחי, פוחדים מהטיל, כאן בארץ. יהודים או ערבים? לא הבנתי. אני לא מתכוון יהודי או ערבי, זה ישראלי, טיל לא משנה לו או ערבי או יהודי. נכון, נכון. המטילים, פה ב... טיל זה לא מעניין אותו, אף אחד. שלא יודע. עכשיו, טיל לא מעניין אותו אף אחד, לא בן אדם, לא יהודי, לא מוסלמי, לא משנה מאיפה הוא בא. טיל בא, בשמיים יורד, פגע. עכשיו, פה או שמה זה אותו דבר, מבחינתי, על אנשים. עכשיו, בוא תגיד, חיילים, לא יודע מה, הם ביניהם יסתדרו, אבל זה לא קשור לאנשים, ככה מבחינתי. האם מה שקורה היום בעזה, המלחמה, האם זה רצח עם? וואו. כי זה ככה הם מדברים בחו"ל, מה? ככה הם מדברים בחו"ל. חד משמעית לא. מה? חד משמעית לא. אנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם. אוקיי, למה? אנחנו מגנים על עצמנו, אף אחד שם לא מעוניין לפגוע בחפים מפשע. אף אחד לא מעוניין לפגוע בחפים מפשע, אנחנו מתריעים על כל פעם שמבצעים איזושהי פעילות ממוקדת, אם זה מידע של עזרה לחטופים, אם זה לפנות, צה"ל מפנה את האזרחים. עוד אחד לא שומעים, כן, מה? צה"ל מפנה את החטופים. צה"ל מפנה את האזרחים. הוא עוזר להם להתפנות כשהחמאס מונע מהם. כן, אבל מה אם יש 20,000 עזתים שנהרגו? הרבה חפים מפשע, הם לא חמאס. צה"ל עושה כל שביכולתו כדי לעזור להם לא להיהרג. יש דברים... כמו לעזור להם, לפנות אותם, להודיע להם, להעביר להם מסרים. אנחנו יכולים לעשות השוואה אי אפשר באמת לעשות השוואה, אבל כשהחמאס
נכנסו לארץ ב7/10 ושרפו בתים כשאנשים נמצאים בתוכם, זה היה המטרה שלהם, לשרוף ולפגוע באנשים שנמצאים בתוך הבתים ולהשאיר חורבן והרס. אם אנשים מסתכלים עכשיו על עזה ורואים חורבן והרס, הם יכולים להיות בטוחים שאנשים חס וחלילה לא נשרפו בפנים, אלא כל שכונה היה לה זמן להתפנות וצה"ל עמד וחיכה שאנשים אני אישי ראיתי תמונות של המון ילדים שהם פרסו בתוך בניין. אני בטוחה שיש הרוגים, אבל זה אנשים שבחרו לא להתפנות או שלצערי החמאס מנע מהם להתפנות ואף אחד לא בחר או שצה"ל מעולם במכוון לא ביצע את הפעולות האלה כדי להרוג, אלא כדי לשמור על ביטחון או לייצר אזורים שהם בטוחים לצה"ל כדי להיכנס ולבצע את מה שהוא צריך. וברגע שאנחנו נשיג את מה שאנחנו רוצים, שזה להחזיר את האזרחים שלנו, צה"ל לא מעוניין לעשות עוד דברים חוץ מלעצור את החמאס, מלהמשיך. מה רצית להגיד? ששאלת אותי אם אני נגד ישראל? כן, השאלה הזאת צריכה להיות מופנית לחמאס, למה הם משתמשים בילדים כמגן אנושי? חמאס. כן, כן, אפשר לדבר על בית חולים שיפה עכשיו 10 דקות. למה שחמאס יסתובב ברחוב כשילדים הולכים מלפניו עם אקדחים ועם נונטטים, כשמבקשים מהילדים ללכת להורים שלהם, אז הוא משתמש בהם כמגן אנושי. למה הוא משתמש באזרחים ככלי מלחמה? למה הוא רוצח ילדים? למה הוא אונס ילדים? למה הוא אונס נשים? למה... ב7 לאוקטובר את מדברת. וגם בשבי. בשבי. אנחנו יודעים אני לא יודע. יש עדויות. אתה יודע כמה חיילות צעירות וכמה בנות שהגיעו מהמסיבה ונאנסו? ויש סרטונים של בנות שנאנסות. תשאל את חמאס באיזה עולם הוא מכניס תינוק לתוך תנור. למה? זה מגן אנושי? זה פגיעה באזרחים, בילד חף מפשע. למה הוא משאיר ילד בן 9 חודשים בשבי חמאס? זה מה שקרה בישראל, נכון. ואם אנחנו מדברים שוב פעם על מה ששאלת בהתחלה, אז אנחנו מדברים על האינטרס של הארגון להגן על עצמו. סבבה. חופרים מנהרות ונמצאים מתחת לפני הקרקע. למה לעשות את זה מתחת לבית חולים? בית חולים זה אנשים חפים מפשע שצריכים טיפול. כששאלו את חמאס למה הוא משתמש בכסף למנהרות ולא למקלטים, אז חמאס ענה כי מקלטים זה האו"ם ומנהרות ללחימה זה אנחנו. אז מדובר בארגון פשע שלוקח כסף ומשתמש בו לבצע פשעים נגד אזרחים ופשעי שנאה נגד כולם. ואם כבר, אז לחאלד משעל ולכל החבורה שלהם יש $5 מיליארד שנמצאים בבנק הפרטי שלהם והם עושים מזה מיליארדים מהטרור הזה. אז במקום להשתמש בזה לכספו הפרטי שהוא עכשיו נמצא באיזה בית מלון בקטר, שישתמש בזה להגן על אזרחים ולהשתמש בכסף מקלוט למקלטים, למגורים, לחיים יותר טובים. מדינת ישראל יצאה מעזה לפני המון שנים, ועזה נשארה באותו מקום בדיוק בגלל הסיבה הזאת. יכלה להיות סינגפור ויכלה להיות דובאי עם כל הכסף שהם קיבלו, וחמאס בחר להשתמש בזה בשביל צרכיו הפרטיים בלבד. רצח עם קרה אך ורק נגד אזרחי ישראל, כפשע מלחמה בלבד, ולא כרצון להגן, או מי שרוצה להגן נלחם בצבא, ולא נלחם באזרחים. ומי שרוצח אזרחים חפים מפשע שהיו במסיבה, או ילדים, שאין להם יכולת להגן עליהם, הוא בסך הכל אנשים מרושעים שמחפשים... פועלים משנאה, לא למטרה מסוימת, רק שנאה. וזה הרצח העם היחידי. ילדים שנפגעו, זה מעל יכולתם של הצבא, הם עושים מעל ומעבר. לא זכור שב7 לאוקטובר התריעו לילדים לברוח מהבתים שלהם. ובארי, ובנרות. שהולכים לתקוף אותם ולרצוח אותם ולאנוס אותם ולשים אותם בתוך תנורים. אתה חושב שמה שקורה עכשיו בעזה זה רצח עם? זה רצח עם? לפי דעתך? וואלה, אני מקווה רק שלום, לכולם, לשני עמים, שיחיו בשקט. למה זה לא עושה לנו לא טוב? אם זה הרג בצד הישראלי ואם זה הרג בצד הפלסטיני, זה משהו לא טוב. אלוהים הביא אותנו לעולם בשביל לחיות ליהנות, לא בשביל להרוג את אחד השני.
אני מקווה רק טוב, למה הגיל הבא צריך לחיות בחיים יותר טובים ממה שאנחנו חיינו, כי חיינו חיים של טראומה והרג ורצח משני צדדים. שני צדדים לא רחמו אחד על השני. אני מקווה שרק יהיה שלום. שלום למען מדינת ישראל, למען מדינת פלסטינאי, למען כל אזרח, לכל בן אדם שנמצא במדינה הזאת וברצפה הזאת, שיהיה לו חיים טובים. ואני מקווה לכולם. ואני מקווה שהחטופים יחזרו ויהיה שלום ויהיה רק למען כל בן אדם נמצא על הארץ הזאת לחיות בחיים טובים. זה מה שאנחנו רוצים. חיים טובים. חיים טובים לכל בן אדם חי במדינה הזאת. לא אכפת לי ערבי, יהודי, תאילנדי, רוסי, אשכנזי, לא אכפת לי. אנחנו רוצים חיים טובים. חיים טובים צריך קודם כל בן אדם לשנות מה שיש לו בלב. מה שיש בלב, רק אושר הוא יכול להוציא והוא יכול לחיות באושר. תבקש מאלוהים טוב לאנשים אחרים, תאמין לי, הטוב יבוא אליך ואפילו שאתה במיטה. ושלום על מדינת ישראל ושלום לכולם. Please support the Ask Project. The way I'm able to do this is for you guys to donate and contribute money to the project, and I'm able to come to places like this and ask your questions. So please see the description, send me questions, subscribe, ring the bell, and donate and contribute money if you can. Thank you.